ब्यूरो बहिर सबु प्रश्न करदेले तुम्हें प्रत्येक चैप्टर को आम छुईबा एवं सिलेबस कंप्लीट करवा। एमसीक्यू प्रश्न जैन धर्म बौद्ध धर्मर टिके फटाफट जीवा तेणु बहुत माने फटाफट जाइकरी आम 120 प्रश्न को कंप्लीट करवा। 120 प्रश्न समस्त जोड़ी जातु एवं समस्ते उत्तर देवे यही लाइव चैट बॉक्स रे। तेणु चलतु देखिबा कौन कौन प्रश्न अच्छी। प्रथम प्रश्न जैन धर्मर प्रतिष्ठाता किए? जैन धर्मर प्रतिष्ठाता माने प्रथम तीर्थंकर जी थिले से होचंती ऋषभनाथ। नेक्स्ट प्रश्न किए त्रयोविंश तीर्थंकर भावे प्रसिद्धि लाभ करथिले? त्रयोविंश तीर्थंकर होचंती किए ना पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न चतुर्ज्याम धर्म किए प्रचार करथिले? चतुर्ज्याम धर्म प्रचार करथिले। चतुर्ज्याम माने चारोटी माने आचार व्यवहार वर्णना करथिले जोटा कि चतुर्ज्याम धर्म। तेणु चारोटी नियम ये पार्श्वनाथ ही चारोटी नियम प्रचार करथिले। नेक्स्ट प्रश्न जैन धर्मर शेष बा 24तम प्रचारक किए थिले? 24तम प्रचारक होचंती महावीर। महावीर होचंती 24तम प्रचारक शेष प्रचारक। केबे महावीर जन्म ग्रहण करथिले? महावीर जन्म ग्रहण करथिले 540 ख्रीष्टपूर्व। मन रखिबो टेस्ट करिवि एगुडी को पढ़ मन रखिबो टेस्ट करिवि। केउ स्थान रे महावीर जन्म ग्रहण करथिले? महावीर जन्म ग्रहण करथिले केउ स्थान रे ना कुंद ग्राम रे। महावीर केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? महावीर केउ नदी कूल रे? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। रज्जुपालिक नदी कूल रे। महावीर केउठारे मृत्युवरण करथिले माने देहत्याग करथिले? महावीर देहत्याग करथिले पाबा नामक स्थान रे। महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? महावीर दिव्य ज्ञान लाभ करथिले केउठारे? उत्तर होची जिम्बिक ग्राम। पांच महाव्रत किए प्रचार करथिले? पंच महाव्रत माने ब्रह्मचर्य को से माने चतुर्ज्याम रे मिसाई थिले एवं पंच महाव्रत किए ना महावीर पंच महाव्रत प्रचार करथिले। केबे महावीर मृत्युवरण करथिले? माने मृत्युवरण बा से देहत्याग करथिले ख्रीष्टपूर्व 468। जैन धर्म केते जन तीर्थंकर द्वारा परिपुष्ट होइतला? जैन धर्म टोटल 24 जन तीर्थंकर थिले। जैन धर्म रे 24 जन तीर्थंकर। महावीर केउ गोष्ठी रे जन्म लाभ करथिले? महावीर केउ गोष्ठी ना ज्ञांत्रिक क्षेत्रीय। 14 नंबर पार्श्वनाथ 14 नंबर प्रश्न होची 14 नंबर कौन अच्छी प्रश्न? यस पार्श्वनाथ 4 नीति सहित महावीर केउ नीति जोग करथिले? ब्यूरो बही प्रश्न ब्रह्मचर्य को जोग करथिले। महावीर पिता किए थिले? महावीर पिता थिले सिद्धार्थ। महावीर पिता। महावीर माता नाम कौन? महावीर माता नाम होचंती त्रिशला। जैन धर्म गुड़िक धर्मग्रंथ गुड़िक केउ भाषा रे लेखा हेबा द्वारा जैन धर्म को साधारण लोके सहजरे बुझी पारिथिले? अर्धमगधी भाषा लोकल भाषा। ओडिशार केउठारे जैन गुंफा देखिबा को मिले? ओडिशार उदयगिरी ठारे भुवनेश्वर जैन गुंफा देखिया को मिले। निम्नोक्त मध्यरु जैन धर्मर केउटी एक ग्रंथ अटे? जैन धर्मर ग्रंथ हेउची कोउटा? कल्पसूत्र। गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति केउठारे देखा जाए? श्रवण बेलगोला ठारे। ओडिशार केउ सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले? से होचंती खारवेल जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले। महावीर केउठारे प्रथमे धर्म प्रचार करथिले? महावीर विपुलाचल ठारे। कोउठारे? विपुलाचल ठारे धर्म प्रचार करथिले। किए त्रिरत्न प्रचार करथिले? त्रिरत्न किए प्रचार करथिले ना? त्रिरत्न महावीर प्रचार करथिले। महावीर प्रचार करथिले। किए जिन रूप रे विख्यात होइतिले? जिन रूप रे महावीर विख्यात होइतिले। तापरे महावीर प्रकृत नाम कौन थिला? महावीर प्रकृत नाम थिला वर्धमान कन्यार नाम कौन थिला? वर्धमान कन्यार नाम होचंती प्रियदर्शिनी।
ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାବୀର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୁମ୍ବିନୀ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୁମ୍ବିନୀ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବେ? 566 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566ରେ। କିଏ ଏସିଆର ଆଲୋକ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧୋଧନ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ? ନା ଶାକ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାୟା ଦେବୀ। ମାୟା ଦେବୀ। କିଏ ଗୌତମଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ। ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ବା ଉରୁବିଲ୍ଲ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ନା ସାରନାଥ ଠାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ନା ତ୍ରିପିଟକ। ତିନୋଟି ପିଟକର ସମାହାର ତ୍ରିପିଟକ, ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି? ନା ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ ହେଇଥିଲା। ମହାନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କୁଶିନାରାରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥା, ମହାନିର୍ବାଣ ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ସେ 486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମାର୍ଗ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ସତ୍ ଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ନିର୍ବାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ବାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିର୍ବାଣ। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମହାକାଶ୍ୟପ। ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ 387ରେ ହେଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। କାଳାଶୋକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଶାଳୀ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଠି? ବୈଶାଳୀ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250ରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲି ପୁତ ତିସା। କାଶ୍ମୀର କୁଣ୍ଡଳ ବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ଉପସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ଉପସଭାପତି ହେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଏ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପରିଚିତ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମହାପରିନିର୍ବାଣ ମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହେଉଛି କୁଶୀନଗର ଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭନାଥ। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।
पार्श्वनाथଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଚାରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କେଉଁ ଗୋଟି ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ମହାବୀରଙ୍କର ପିତା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଚ୍ଛା ମହାବୀରଙ୍କର କହିଛି ନା, ମହାବୀରଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ମହାବୀରଙ୍କର ୟାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଶାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାପା। ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ, ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଥିଲେ ମୋଗଲିପୁତ୍ତ ତିସା। କିଏ? ମୋଗଲିପୁତ୍ତ ତିସା। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେଉଁଠାରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେଉଁଠାରେ ନା ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ। ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ। ଚତୁର୍ଯାମକୁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ରତଟି ସଂଯୋଜ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତଟି ସଂଯୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଟା ପଡ଼ିବ ତମର। କେଉଁଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଗୌତମ କେଉଁଠାରେ ନା ଉରୁବେଳ ବା ବୁଦ୍ଧଗୟା। ମହାବୀର କେଉଁଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର ପାବାପୁରୀ ବା ପାବାଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ କେତେ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିବାର ଜଣାଯାଏ? 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ନା ମହାବୀର ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ମହାବୀର। ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରଜ୍ଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ। ମହାବୀର ବର୍ଷରେ 8 ମାସ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ଜୈନ କଳ୍ପସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ମହାବୀର କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର କେଉଁଠି ନା ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଭାଉ। ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏବଂ 12ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ମହାବୀରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମହାବୀରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀକୁ ଶ୍ରୁତାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଆଉ 12ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ସନ୍ନିବେଶିତ। ବିରୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଜୈନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ କଥିତ? ପ୍ରାଥମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଭ୍ରଂଶ ନାମରେ, ଅପଭ୍ରଂଶ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 74 ନମ୍ବର, ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାମଣି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଜୀବନ ଚିନ୍ତାମଣି ଆମର କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ବାହୁବଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ, ରାଜା ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଧାରା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଳ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ। ଉରୁବିଲ୍ଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉରୁବିଲ୍ଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଗୟା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ପଞ୍ଚଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଘଟଣାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଘଟଣାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। କାହାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭାରତୀୟ ଲୁଥର ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରିପିଟକ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା? ନା
माने लोकल भाषा तो प्रचार करा जाइथिला किंतु पाली भाषा रे प्रचार करा जाइथिला। प्रथम बौद्ध महासभा केबे अनुष्ठित होइथिला? प्रथम बौद्ध महासभा केबे ना 487 नहीं कि ख्रीष्टपूर्व 486 भी लिखा है, 487 लिखा है। प्रथम बौद्ध महासभा केउठारे अनुष्ठित होइथिला? प्रथम बौद्ध महासभा राजगृहठारे अनुष्ठित होइथिला। प्रथम बौद्ध महासभा कहा पृष्ठपोषकार अनुष्ठित होइथिला? कालाशोकंकर पृष्ठपोषकतारे होइथिला। अच्छा, कालाशोक थिले कौन सभापति, किंतु अजात शत्रुंकर राजा राजा अजात शत्रुंकर पृष्ठपोषकतारे होइथिला। द्वितीय बौद्ध सम्मिलनी केबे अनुष्ठित होइथिला? द्वितीय बौद्ध सम्मिलनी केबे? ख्रीष्टपूर्व 387 100 वर्ष पर ख्रीष्टपूर्व 387 रे होइथिला। द्वितीय बौद्ध सम्मिलनी कहा पृष्ठपोषकतारे अनुष्ठित होइथिला? का द्वितीय बौद्ध सम्मिलनी कहार पृष्ठपोषकतारे अनुष्ठित होइथिला? तो एठी पिला माने प्रथम बौद्ध सम्मिलन तो अजात शत्रुंकर पृष्ठपोषकता होइथिला। हाँ, तो द्वितीय बौद्ध सम्मिलनी एटा टिके देखिदबा आमे ए प्रश्नर उत्तर। द्वितीय बौद्ध सम्मिलन महासभा केउठारे अनुष्ठित होइथिला? द्वितीय बौद्ध महासभा केउठारे? वैशाली ठारे अनुष्ठित होइथिला। एटी देख अजातशत्रु हबनी, अशोक हबनी, अशोक तृतीय बौद्ध सम्मिलनी, कनिष्क चतुर्थ बौद्ध सम्मिलनी, ताले कालाशोक रही जाउची देखिबा। तबे तृतीय बौद्ध सम्मिलनी महासभा कहा राजत्व काल अनुष्ठित होइथिला? तृतीय बौद्ध सम्मिलनी अशोकंको राजत्व समय अनुष्ठित होइथिला। चतुर्थ बौद्ध महासभा कहा राजत्व समय अनुष्ठित होइथिला? चतुर्थ बौद्ध महासभा कनिष्कंको समय अनुष्ठित होइथिला। तृतीय बौद्ध महासभा केबे अनुष्ठित होइथिला? तृतीय बौद्ध महासभा कौन ख्रीष्टपूर्व 251 रे अनुष्ठित होइथिला। केउ बौद्ध महासभा रे अभिधर्म पिटक आत्मप्रकाश करिथिला? अभिधर्म पिटक केउ महासभा रे? ना तृतीय महासभा रे आत्मप्रकाश करिथिला। चतुर्थ बौद्ध महासभा केउठारे आयोजन होइथिला? चतुर्थ बौद्ध महासभा केउठारे? कुंडल वन विहार। केउ मानक ठारू भारतर मंदिर निर्माण आरंभ होइथिला? केउ मानक ठारू? ना एई केउ मानक ठारू? ना महाजनपंथी बौद्ध मानक ठारू मंदिर निर्माण आरंभ होइथिला। केउ धर्मर प्रभावरु गांधार कलार परिप्रकाश घटिथिला? बौद्ध धर्म रो प्रभावरु गांधार कलार घटित होइथिला। गांधार कला। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान प्राप्त होई सत्य को उपलब्ध करिपारथिबारु गौतम कौन बोली परिचित होइतिले? गौतम बुद्ध बोली परिचित होइतिले। कौन? बुद्ध ना तथागत बोली परिचित होइतिले। महावीरंकर माता त्रिशला केउ वंशर राजा केउ वंशर थिले? त्रिशला माता त्रिशला लिच्छवी वंशर राणी थिले। काहाकू नटपुत्र बोली कुआ जाए? महावीरंकू नटपुत्र बोली कुआ जाए। नेक्स्ट प्रश्न, द्वैत तत्व केउ दुटी स्थिति उपर आधारित? ना जीव अजीव स्थिति उपर आधारित। महावीर केउठारे देहत्याग करथिले? महावीर पावापुरी ठारे देहत्याग करथिले। पावार रे महावीर निष्क्रमण कहले कौन बुझ? बुद्ध देव जेतेबेले गृहत्याग करथिले ताको महावीर निष्क्रमण बोली कुआ जाउची। केउ धर्म रे प्रथमे मठ व्यवस्था प्रचलन होइतिला? ना बौद्ध धर्म रे प्रथमे मठ व्यवस्था प्रचलन होइतिला। क्यों किए प्रथमे स्थापत्य क्षेत्र में प्रस्तर व्यवहार आरंभ करते? सम्राट अशोक। महावीर सर्वप्रथमे क्यों स्थान रे 11 जन ब्राह्मण को जैन धर्म रे दीक्षित करथिले? केउठारे? ना विपुलाचल ठारे दीक्षित करथिले। जैन धर्म केते जन तीर्थंकर द्वारा परिपुष्ट होइतिला? ना 24 जन तीर्थंकर द्वारा परिपुष्ट होइतिला। ओडिशार केउठारे जैन गुंफा देखिबाकू मिले? ना उदयगिरी ठारे जैन गुंफा देखिबाकू मिले। केउठारे बुद्धदेव धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ करथिले? ना सारनाथ ठारे आरंभ करथिले। केउ मार्ग आर्य अष्टांग मार्ग मात्र अंतर्भुक्त नुहे? अंतर्भुक्त सतदान सद्ध्यान नुह, सतदान अंतर्भुक्त नुहे। किए बुद्धंकर प्रिय शिष्य थिले? आनंद थिले बुद्धंकर प्रिय शिष्य। प्रथम बौद्ध सम्मिलनी किए सभापति थिले? प्रथम बुद्ध सम्मिलनी महाकाश्यप नहीं कि ये ना महाकाश्यप। ओडिशार केउठारे बौद्ध कीर्ति देखिया को मिले? ओडिशार केउठारे बौद्ध कीर्ति रत्नगिरी ठारे देखिया को मिले।
କିଏ ପୁରୀସାଦାଣୀୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଛନ୍ତି? 114 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କଳ୍ପସୂତ୍ର। କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? ଏସିଆର ଆଲୋକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ନରପତି ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଖାରବେଳ। କିଏ? ଖାରବେଳ। ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା? ନା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବ। ଜୈନ ଧର୍ମ